So you have the option to create static pages about pages that won't change that frequently. مثلا ده about هو by default هو موجود. This is an example using مثلا ده الكلام. It's very similar to post بس الفرق إن هو you can comment. It's not something you comment عليه. بس. نفس الفيتشر اللي كانت في البلوجر اللي هي if you notice هنا مثلا الشيرنج buttons موجودة بس ما فيش التشيك بوكس to disable comments. يعني مفيش comments أصلا. وهنا الكومنتس اللي هو it shows you all the comments of all the blogs of all the posts of كل حاجة. مثلا أنا عندي this is Mr. Wordpress حط لك كومنت. Hi, this is a comment. الحاجة ظريفة ان هو مثلا لما حد بيكتب كومنت for the first time بيبقى عنده الاوبشن ان هو يكتب الويب سايت بتاعه. فانا I can hover عليها and see what is the يعني شكل الويب سايت. مين ده؟ ده شكل الويب سايت بتاعه كده. this can help a little bit لو انا مثلا بالذات لو سبام. To encourage people برضه to post. بالظبط. If you can لان الناس التانية اللي هتشوف كده يلا حط كومنت بالظبط لان other people لما يشوفوا your comment هيقولوا ايه ده الويب سايت بتاعه طيب ماشي هنشوفه كده especially if you're in the same field. الفيدباك انا صراحة ما دخلتش فيه قوي بس I assume that you can اشتغلت في الفيدباك؟ لا اوكي باس مش مهم. البولز طبعا اللي هو you can create your polls you can add مثلا do you like my website yes no مش عارف ايه بس a new account يعني مكتوب add and create a new account. To use polls you need to create an account with our sister poll daddy. اوكي دي حاجة joint venture مع الاثنين. تمام. So you create an account on Poll Daddy so that you can have polls over WordPress. And you can add new custom styles, ratings. So you want to rate your, you want to allow the users to rate your article. So out of 5 مثلا يدوها مثلا 4 out of 5, 1 out of 5. عشان شو فمثلا هنا you can enable هو مش enabled. So you can enable for blog posts. فين بقى؟ يعني مثلا I enabled and I want to choose it's above ولا below. مثلا هنقول إن هو above. هنقول save changes. المفروض بقى if we go back to لما يقول لك enable for front page so it's like they're giving الفرونت بيج اللي هو rating for your all over. لا for the front page هنرجع بس to this. في الفرونت page you get the list of posts يعني this is the first post the second post بيبقى sorted descendingly. اللي هو latest هو لما بيقول لك rating for every post ولا for the front page هل front page دي هي دي المين المين one اللي هو بيشوف كل حاجة اهو this is the rating. اوكي فانا هتشوز ان انا مثلا لا ده very poor ده medium ده average ده good ده excellent طبعا excellent طبعا تستحق حور مثلا you can vote and this is nice. This is good. It shows like hits مثلا. مثلا هو هل لو مثلا I assume لو you cannot unvote. لا كنت عايز اشوف الناس لو مثلا يقول لك مثلا 5 they voted 5. I think it shouldn't be علشان لو حد عمل voting وحش انت ما تعرفش. اوكي هندخل في الابييرنس. اهم جزء بقى. نعم؟ اهم جزء. فكرة الريتنج ده برضه موجود في بلوجر بس برضه بلاجن يعني you choose it. ما هو هنيجي في فده الديفولت اللي هو 2011. اوكي this is the default post and you have options ان مثلا you want to take this template and customize it. you can customize the font, you can use your CSS لو انت مثلا ليكي في الكودينج ولا حاجة you can write your own CSS. فهنا الفونتس you can choose. هيبقى شكل الفونت ايه هيبقى الثيم فونت ايه ده الهيدنج وده التايتلز يعني ده التايتل اللي هو دي جي مثلا خلينا نغيرها خليها ده فهيغير كده ادي غيرها. الثيم فونت اللي هو الثيم على بعضه مثلا headings الهيدنج ولو رحنا تحت شوية
Actually كلمة just another WordPress.com site today نعم today it's just another WordPress.com site مش أي identity يعني هنا مثلا this is the heading اللي هو just another والbody اللي هو ده فاحنا we can choose برضه الoption مثلا something that shows a difference chunk مثلا اللي هي البادي تكست مش باين مش التايتل اللي هو بالظبط والبادي تكست هو هي هذه اللي هي الاركايفز واللوجن واللوج اوت وهنا you can see number of comments على البوست this is something nice and as soon as you see the post you can see a number of comments فادي ده في الثيم كل ده في الثيم بس في الهيدر بتاع custom design هنا you have the option and you can choose others. انت كنت فاتح ثيم وجواها في زرار اسمه custom design. After choosing the theme. After choosing the theme نشوف الثيم option. هو دايما الثيم اللي انت بتختاريه بيبقى on top. انت بقى عايزه تعملي له customization ولا عايزه تختاري حاجه ثانيه. وده theme options. مثلا هنا اكليك على theme options ممكن مثلا نخليها white background و black text او the way around. لو اللينك لو في لينك يبقى لونه احمر ولا لونه ازرق كده. اللاي اوت لو هنا مثلا يبقى اللي هو 80-20 اللي هو 80% is هنا 20% is here أو 20-80 يعني you define how you want it to look. Different themes will have different default layouts. هنا for example ده limited لثلاثة اللي هو ده أو ده. ممكن themes تانية allow you مثلا ده لا هيبقى 3 columns بدل just 2 columns هنا مثلا في maximum of 2 columns. So more content on the same page. بالضبط. It depends on your theme. If you go back to the theme, you can choose another theme. مثلا ده. For example, this is a good example of مثلا حاجة بثلاثة columns. If you want to post something like this, when you click on a theme, it will show you how your blog will look with that theme. فمثلا هو قال ده فقلت اوكي ماشي دي الفكرة ان when to choose this I have to purchase it. فبيبقى في themes مش في themes مقفول عليا وفي themes مش كده. دي كده ده theme من جد. الويدجت ده بيبقى a piece of code, something that will do a certain functionality that you don't want to code yourself. For example, you want to show a calendar على الجنب وانت مش عايز تكتبي calendar. You can have a widget that مثلا author grid فهيشو grid of authors هيشو blog stats هيشو you stats بتاع blogs يعني you have file sharing. في ناس ساعات بتعمل مثلا widget بس للسوشيال ميديا نتوركس بتاعتك كلها فيروح عامل لك النتورك مثلا ويديك بقى اللينك تحط فيها النتوركس بتاعتك فتظهر لك على اليمين ان انت انا مش شايفاها كليكبل او حاجه اسمها لا الشاشه دي is how you choose where you want it. for مثلا ده السايد بار ده المين سايد بار ده الفوتر في فوتر اريا 1 واريا 2 مش احنا اخترنا اللي هو التمبلت فمثلا for example هنقول ان احنا عايزين كالندر نحطها في المين سايد بار. Okay. You drag it يعني. You drag it into the sidebar ونقول مثلا my okay ونقول save مثلا. فلما نيجي نلود this هنلاقي ان هو الويدجت هيبقى على الجنب المفروض مش على الجنب. Did you apply the change? المفروض save. You didn't press save. لا ما اصلا انت المفروض تشتريه. برضه ف it showed up. what else ممكن مثلا فيسبوك لايك بس طبعا هيقول لك اني لينك تو اسوشيت او هيقول لي ايه التايتل وايه اللينك بس لو انا قلت له سيف هل هيشومني شكلها ولا التايتل بتاع ايه؟ التايتل اللي هو ده التايتل هتسمي اللايك بوكس ايه؟ هتسمي اللايك بوكس ولو عايزة تسيبيه من غير اسم بيظهر بس. فهنا you write your URL if you have a fan book page. لما نجربها انت فاتحة بلوجر ولا journalist blogger؟
بص ممكن تدخل على اللينك عندي، انا تقريبا عامل كل الويدجتس الموجوده. ونوريه على طول لايف يعني از فوتوغرافي. وحتى لما انا كنت عاملها زمان قبل ما جوجل بلس يتعمل، فهم راحوا نزلوا ابديت ان انت دلوقتي تقدر تحط جوجل بلس في الويدجت، فرحت اوكي خد اللينك. ده اصلا تمبلت فري من ووردبريس، يعني انا مش عامل حاجه، انا واخد حاجه هم مدينها لي فري. فده سبسكرايب مثلا ده الويدجت اللي هو السوشيال اللي فوق بالظبط. سوشيال Find me, that's a nice title. ميرسي. ايه دول بقى؟ اعلانات اد روتيت، يعني روتيتد ادز، بديله مثلا حوالي 8 أو 9 ادز على مساحه واحده، وهو بيروتيت على حسب الكليكس اللي عليها، كل ما يعمل كليك اكتر كل ما تظهر اكتر. دي برضه ويدجت. لا مفيش، عشان ادخل الناس على لينكس او بيجز عندي منسيه مش على الهوم بيج. يعني مثلا دي للويدنج باكج. حاجات عندك عندي انا. لا وتحت بقى انا بدات اعمل نتورك مع الناس بتوعي، انه مثلا طب ما تيجي اجيب الناس الميك اب ارتست او اجيب الناس الويدنج بلانرز. لا تمام، المهم الصوت يبقى باين. فبدات اعمل لهم صفحات عندي واشغل الادز. دي ظاهره عندك هنا اهي اللي تحت رضوى دي مثلا بتدخل على صفحه تانية، صفحه عندي برضو. لو انت لسه ما دوستش يعني شايف اللي فوق رضوى دي، ده سلايد شو من فليكر. انا عملت في فليكر قلت له هات لي الجاليري ده، اعمل لي كل ده من الويدجتس. اعمل لي سلايد شو، فاداني سلايد شو على الفليكر، خدت الكود بتاعه وعملته. لو جيت كده دوست بلاي، دوس بلاي كده بعد اذنك، هتلاقيه بدا يعمل يستعرض الصور اللي في الالبوم اللي هناك اللي على فليكر. اللي تحت دي الفيسبوك لايك اللي كان تيمور بيقول لنا عليها. تمام، بس it's linked to your page. الداتا اللي انت هتحطيها هو هيظهرها. وبيبقى في ممكن تلاقي كذا ويدجت يعمل نفس الفانكشن، بس يبقى شكليات. هيعمل لايك، هو بيعمل لايك للفان بيج بتاعتك على الفيسبوك. بالظبط. لو دخلت كده على اي بوست هيوريكي الهاو تو شير، لان دي اهم حاجه اصلا، ان انت ما تعمليش البلوج بتاعتك وتسكتي، لا ان انت تو شير ات ويز يور سوشيال نتورك. يعني لو نزلت تحت بقى خالص انا عامل الايه اللي هي الشيرنج مع ده فيسبوك ولا تويتر ولا لينكدين ولا بلوجر ولا تمبلر ولا الياهو او وهكذا. وبرضه ريبلايز ريليتد. اوكي، دي حاجه مهمه، ان هو مثلا هو هيشوف ان البوست ده linked as what category بالتاجز ايه، فهو لوحده كده هي try to find the similarity between posts. فيقول مثلا لو عجبك ده يبقى لا هيعجبك دول. For example بالنسبه لعز مثلا لو ده wedding وفي other categories يروح بيطلع لي كل الكلام اللي فيه wedding او كل الكلام اللي فيه احمد او هكذا. فمثلا for example ده كان wedding، فيقول مثلا ده engagement. كان engagement جاب كل الكلام اللي فيه، اللي هو البلوج والانجيجمنت والبورتفوليو كده يعني. الكاتيجوريز دي فين بقى؟ can we go back للانترفيس نفسه؟ Yes, you can edit these categories. مثلا نرجع للداشبورد فال الكاتيجوري comes in two things. لو مثلا انا بعمل في البوست نفسها، فانا عايز categorize it، فانا المفروض انا الاقي الكاتيجوريز هنا وهقول ان هو مش موجود، فانا مثلا this is مثلا Egypt مثلا، اقول طيب هو مثلا parent ولا sub، يعني for example ده Egypt، لما اقول له add هي add، اقول له مثلا ده تبع Egypt وتبع مثلا الفاروز مثلا. اوكي، لا بس انا عايز الفارو بقى يبقى subdomain of Egypt، فاقول لا it's not a parent it's تبع Egypt، اقول add، فit's going to indent it كده. these are your categories. ده من كل post you can access it from the right side. يعني انت على حسب ما تظهر عندك، على حسب. بالظبط. يعني this will be linked in the title itself. يعني بعد كده لما يبقى posted هيقول ده تبع الكاتيجوري كذا وكذا وكذا. الكاتيجوريز هنا هي اللينكس في لا ما لسه كنت اقول labels are not the labels. It's not a label. الكاتيجوري دي حاجه زياده عن البلوجر. ال closest relationship to a label is the tags. التاجز ده بقى ممكن نكتب فيها هيبقى اكتر من الكاتيجوريز. ممكن مثلا دي زي word count.
زي قصدي keywords بالظبط. الميتا ووردز، الميتا تاجز اللي هو مثلا ده كذا وكذا 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 وكذا. هو مثلا in search engine they can find you. بالظبط. يعني لو نسيتي تعملي كاتيجوري تنزل في ان كاتيجورايز. ممكن